છત્તીसगढ़ ईडीना दरोड़ा बाद एसीबी में फरियादनो मामलो। सुरेन्द्रनगर एसीबी कचेरी खाते उच्च अधिकारीओ द्वारा तपासनो धमधमाट। एसीबी ऑफिसना दरवाजा पण बंध करी देवाया। अधिकारीओ द्वारा हाल कोई निवेदन आपवानो इनकार करायो। आगामी समय में नवा जूनी थवाना पण एंधाण। जिला कलेक्टर, नायब मामलतदार सहित 4 शख्सों सामे एसीबी पोलीस मथके गुनो नोंधायो हतो। ईडीना दरोड़ा बाद एसीबी में फरियादनो मामलो एसीबी कचेरी खाते उच्च अधिकारीओ द्वारा तपास हाथ धरवामां आवी छे। जिला कलेक्टर, नायब मामलतदार सहित 4 शख्सों सामे एसीबी पोलीस मथके गुनो पण नोंधायो छे। समाचार गांधीनगरथी आचार्यए विद्यार्थीओने मार मार्यो। वावोलनी प्राथमिक शाळानी घटना। धोरण 6 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓને માર મરાયો। છોકરાઓ રિસેસ દરમિયાન શાળાના કેમ્પસમાં રહેલ લીમડાના ઝાડ પર પતંગ ફસાયો હતો। શાળાના બાળકોએ ઝાડ પર ફસાયેલ પતંગને પથ્થર મારતા હતા। તે દરમિયાન એક પથ્થર આચાર્યની ગાડી પર પડતા ગાડીનો કાચ તૂટ્યો। કાચ તૂટ્યા બાદ આચાર્યએ બાળકોને માર માર્યો। આ ઘટના બાદ વાલીઓ શાળાએ રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા અને શાળા અને આચાર્ય સમક્ષ કડક પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે। સવાલ અહીં એ થઈ રહ્યો છે કે ધોરણ 6 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓ હતા, निर्दोष विद्यार्थीओ हता। तेमने मात्र ने मात्र पतंगनी ज राह हती के पतंग तेमने मळी जशे, परंतु आचार्यए तेमने मार मार्यो। कोई छोकराए पत्थर मार्यो हशे, उपरथी गाडीनो काच तूट्यो हशे, तो एने ए छोकराने आ कृत्य करी ए बदल बधाने प्रिंसिपल साहेब बधाने आ रीते भेगा करीने मार्या छे। धोरण 6, 7 ना 3 वर्गना छोकराओने भेगा करीने मार्या साहेब अने बेरहमीपूर्वक मार्या छे। लघुमती हिंदुओं पर थई रहेला अत्याचारों ने लई बजरंग दल द्वारा आक्रोश व्यक्त कराई रह्यो छे। अमदावादना घाटलोडिया विस्तारमां बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन करायुं। आ विरोध प्रदर्शन में बजरंग दलना कार्यकरो द्वारा ठेर ठेर पोस्टर लगावीने विरोध नोंधावायो हतो। आ उपरांत घाटलोडिया खाते आवेला प्रभात चौक खाते अनोखी रीते पोस्टर लगावीने देशमां अने राज्यमां वसता बांग्लादेशी लघुमती समुदायना लोकोने देश छोड़ी जता रहेवा धमकी आपी हती। छेल्ला एक अठवाडियाथी बांग्लादेशमां हिंदुओ पर अत्याचार थई रह्या छे। एक अठवाडिया पहला एक हिंदू युवकनु हत्या करवामां आवी हती, झाड़ पर बांधीने आग लगाड़ीने सळगावी देवामां आव्यो हतो। बीजुं गईकाले पण बीजा एक निर्दोष हिंदू युवकनी हत्या करवामां आवी छे। सतत ने सतत बांग्लादेशमां हिंदू युवकनी हत्या हिंदुओनी हत्या थई रही छे। अमे निर्देश आपवा मागीए छीए, अमे छत्रपति शिवाजी अने महाराणा प्रतापनो अमे इतिहास दोहरावीशुं। बांग्लादेश में दीपूचंद नामना एक युवकनी निर्मम हत्या करवामां आवी छे, त्यारबाद मामलो बीचकायो छे। एटले के तेने लईने हवे बजरंग दल द्वारा ठेर ठेर विरोध प्रदर्शन करवामां आवी रह्यो छे। बजरंग दल द्वारा अमदावादना घाटलोडिया विस्तारमां आवेला प्रभात चौक खाते अनोखी रीते विरोध करवामां आव्यो छे। आ प्रकारे पोस्टर लगाववामां आवे छे अने पोस्टर साथे आ विरोध जे छे ते दर्शाववामां आवी रह्यो छे। महत्वनुं ए छे के प्रभात चौक पासे महाराणा प्रतापनी प्रतिमा छे ने त्यां तेमना भाला वच्चे आ पूतळाने लगावी अने आ रीते अनोखी रीते विरोध जे छे ते बजरंग दल द्वारा करवामां आव्यो छे। साथे एक चेतवणी रूप पण आ जे पोस्टरो जे छे ते लगाववामां आवे छे के बांग्लादेशमां जे प्रकारे बांग्लादेशी मुसलमानो बजरंग दलनी द्वारा चेतवणी आपवामां आवी छे के जल्दी जल्दी तेओ भारत छोड़ी दे, नहींतर पछी तेमने भगावी देवामां आवशे। आ प्रकारना पोस्टरो जे छे ते लाग्या छे ने साथे रोड पर तेमना फ्लेग जे छे ते पण लगाववामां आवे छे। आ प्रकारे फ्लेग लगावीने तेनी पर चौकड़ी मारवामां आवी छे ने आ प्रकारे बजरंग दल द्वारा विरोध करवामां आवे छे। ठेर ठेर पोस्टर बेनर द्वारा विरोध प्रदर्शन जे छे ते करवामां आवी रह्यो छे अने आ रीते विरोध करी अने जे प्रकारे हिंदुओनी जे हत्या थई छे ने तेने लईने बजरंग दल द्वारा आ विरोध प्रदर्शन करवामां आवी रह्यो छे। माउंट आबूमां धीमे धीमे ठंडी जामी रही है। आबूना तापमानमां सतत घटाडो थता ठंडीनो चमकारो अनुभवाई रह्यो छे। लोको ठंडीथी बचवा माटे गरम पीणा अने तापणानो सहारो लेता जोवा मळ्या। जो के आबूनी ठंडीनी मजा माणवा माटे मोटी संख्यामां प्रवासीओ माउंट आबू पहोंची रह्या छे। खास करीने शनि रविना वीकेन्ड होवाथी लोको माउंट आबू तरफ उमट्या छे। जम्मू काश्मीरना गुलमर्गमां चारे तरफ बरफनी चादर छवाई छे। बरफ पड़ता पारो माइनसमां जतो रह्यो। जम्मू काश्मीर अने हिमाचलमां थयेला बरफवर्षानी असर मैदानो पर पण पड़ी छे। 3 महीना सुधी सूका बाद अंते जम्मू काश्मीरमां वरसाद पछी बरफवर्षा शरू थई छे। गुलमर्ग अने सोनमर्गमां जोरदार बरफ पड्यो। बीजी तरफ गुलमर्गमां ताजी हिमवर्षा बाद शियाळु प्रवासन एक्टिविटीनी तैयारीओ तेज बनी। टूरिज्म विभाग आ सीजनमां नाइट स्कीइंग सहितनी नवी एक्टिविटीज शरू करशे। टूरिस्ट ने गुलमर्ग आवी कुदरती सौंदर्य अने हिमवर्षानो आनंद लेवा अपील कराई। गुलमर्ग में सफेद चादर कई रीते छवाई है। कुदरती आ सौंदर्य आप जुओ जे तमने जरूरथी आकर्षशे।
અને કદાચ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની આ ટેલિવિઝન સ્ક્રીન તમને પ્રેરિત કરશે કે તમે પણ એક વખત ગુલમર્ગની મુલાકાત લો અને આ જે મોસમ છે તેને અનુભવો, તેનો અહેસાસ કરો। हम शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं कि इस बार हमारी जो है बर्फ़ हुई है इस वक्त, और हमने इन 2-3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश देखा टूरिस्ट्स का। जिस रिवाइवल की हम बात करते हैं वो શિયાળાની ઠંડી હવે ગિયર બદલશે। જાન્યુઆરીમાં કડકડતી ઠંડી પડશે। ઠંડીને લઈ આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી। મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના એંધાણ। જાન્યુઆરીમાં કડકડતી ઠંડીની જમાવટ। 11 જાન્યુઆરી બાદ ઠંડા પવનો ફૂંકાશે। પવનની ગતિ ઉત્તરાયણ સુધીમાં સારી રહેવાની શક્યતા રહેશે। ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં, કચ્છના ભાગોમાં અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે। કચ્છના ભાગમાં પવનની ગતિ 10 થી 15 કિલોમીટર અને આંચકાના પવનની ગતિ 20 થી 25 કિલોમીટર રહેવાની શક્યતા। પવનની ગતિ જાન્યુઆરીની શરૂઆત સુધી રહેવાની શક્યતા રહેશે। 28 અને 29 તારીખે હવામાન પલટાશે। ત્યારે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હમણાં એક નબળો પશ્ચિમ વિક્ષોભ આવવાની શક્યતા રહેશે। જાન્યુઆરી 2 તારીખ સુધીમાં પણ એક કંઈક હળવો એક નબળો પશ્ચિમ વિક્ષોભ આવવાની શક્યતા રહેશે, જેના લીધે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે અને કંઈક અંશે ઠંડીનું જોર ધીરે ધીરે છેક ગુજરાત સુધી વધવાની શક્યતા રહેશે। તારીખ 11 જાન્યુઆરીમાં પણ ઠંડા પવનો ફૂંકાશે અને હવે ધીરે ધીરે ઠંડી જમાવટ કરશે। આ પવનની ગતિના કારણે ધૂળની ડમરીઓ ઉઠશે અને આ પવનની ગતિથી બાગાયતી પાકમાં જે કેટલીક મજબૂત કલમોના છોડ ન હોય અને કેટલીક કલમો બેન્ડ થઈ જવાની શક્યતા રહેતા જે બાગાયતી પાકની કલમ ઉપર તેની અસર થવાની શક્યતા રહેશે। સમાચાર, યુવકની હત્યાના આરોપીઓનું સરઘસ કઢાયું। પોલીસે 6 આરોપીનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢ્યું। પાલનપુર અમદાવાદ હાઈવે પર યુવકની હત્યા કરી હતી। પોલીસે પાલનપુરના એરોમા સર્કલ પર સરઘસ કાઢ્યું। આરોપીઓને જોતા આજે લોકોનો રોષ ફાટી નીકળ્યો અને કડક સજા થવી જોઈએ, સાથે સાથે ગુજરાત પોલીસ જિંદાબાદના નારા લાગ્યા। પાલનપુર એરોમા સર્કલથી ખાનગી હોટેલ પાસેની ઘટના સ્થળે લઈ જઈ રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું। 2 ડીવાયએસપી, પીઆઈ, પીએસઆઈ સહિતનો પોલીસ કાફલો લોકોના આક્રોશ વચ્ચે ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્તમાં તૈનાત। આ આરોપીઓ પર એક યુવકની હત્યાનો આરોપ છે। પાલનપુર અમદાવાદ હાઈવે પર આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો અને હવે પોલીસે ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે જ્યારે આરોપીઓને લઈ ગઈ ત્યારે સારી એવી સરભરા તેમની કરી છે। હાજર લોકોએ પોલીસ જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા, પોલીસની કામગીરીને બિરદાવી અને કડકમાં કડક સજા આરોપીઓને થવી જોઈએ તેવી માંગ પણ કરી છે। જે પણ કાયદાને હાથમાં લેતા લોકો છે તેમની માટે આ દ્રશ્યો છે। જો આપે પણ ગુંડાગીરી કરી અને કોઈની હત્યાને અંજામ આપ્યો તો તમારી સાથે પણ આવું જ થશે। આરોપીઓ પર જ્યારે પાલનપુર પશ્ચિમમાં ગુનો દાખલ થયો હતો એ બાબતે એ લોકોને અરેસ્ટ કરીને 8 દિવસના રિમાન્ડ લેવામાં આવે છે। તે રિમાન્ડ અન્વયે ખાસ કરીને આજરોજ જે જગ્યાના જે રીકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કે જ્યાં તેઓ ભેગા થયા અને તેમને ત્યાં કાવતરું કર્યું હોય અને ત્યાં પછી જે બનાવની જગ્યા ત્યાં લોકો આવ્યા તે રીકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। અમારી સાથે સંવાદદાતા કિશોર જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। કિશોર, શું ઘટનાક્રમ હતો, કેવી રીતે યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી અને કેટલા આરોપીઓ પકડાયા છે? ચોક્કસથી દીપા, જે પાલનપુર અમદાવાદ હાઈવે ઉપર 5 દિવસ પહેલા પૈસાને લેતી દેતી મામલે ભરત ચૌધરી અને અન્ય એક યુવક ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। તે દરમિયાન ભરત ચૌધરી નું મોત નીપજ્યું હતું અને અન્ય એક યુવકને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે રખાયો હતો। તે બાદ પોલીસની ટીમ જે છે તે અલગ અલગ ટીમો બનાવી આરોપીઓને પકડવા માટે ટીમો બનાવવામાં આવી હતી અને 5 દિવસ બાદ 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા અને આ તમામ જે આરોપીઓ છે તેમનું આજે જાહેરમાં વરઘોડું કાઢવામાં આવ્યું હતું અને રીકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન જ્યારે ઘટના સ્થળે આરોપીઓને લાવવામાં આવ્યા હતા પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે, ત્યારે લોકોનો રોષ પણ ફાટી નીકળ્યો હતો અને ખાસ કરીને જે પોલીસે આરોપીઓની જાહેરમાં ધુલાઈ કરીને આરોપીઓને કાયદાનું ભાન પણ કરાવ્યું હતું। જ્યારે આ યુવકને પોલીસ જે છે તે કાયદાનું ભાન કરાવી રહી હતી તે દરમિયાન ગુજરાત પોલીસ જિંદાબાદના નારા પણ લોકો દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા હતા અને આરોપીઓને જોઈને લોકોનો રોષ પણ ફાટી નીકળ્યો હતો। દીપા,
કિશોર, ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન થયું તે બાદ આખરે પોલીસે કેવા પ્રકારની પ્રતિક્રિયા આપી? આ જે આરોપીઓ છે, શું અન્ય પણ આરોપીઓ પકડવાના બાકી છે અને કેવી રીતે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું તે પણ જણાવજો. ચોક્કસથી દીપા, જે 24 જે લોકો છે તેમના સામે જે છે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસે મુખ્ય આરોપી સહિત 6 આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી અને અટકાયત કર્યા બાદ આ જે તમામ આરોપીઓ છે તે તમામ આરોપીઓને રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે પાલનપુર એરોમા સર્કલ પાસે લાવવામાં આવ્યા હતા કે જ્યાં જે ભરત ચૌધરી નામના યુવકની જાહેરમાં જે હત્યા કરવામાં આવી હતી અને આ રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન આરોપીઓ જે છે તે લંગડાતા પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે જે છે તે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને તે દરમિયાન લોકોનો ટોળો છે તે પણ ઉમટી પડ્યું હતું અને પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આરોપીઓનું રિકન્સ્ટ્રક્શન ચાલી રહ્યું હતું. તે દરમિયાન ગુજરાત પોલીસ જિંદાબાદના નારા પણ લાગ્યા હતા અને પોલીસે પણ આરોપીઓને કાયદાનું ભાન કરાવવા માટે પોલીસે પણ આ જે યુવકો હતા જે હત્યાના જેમના પર આરોપ છે તેમની જાહેરમાં સરભરા કરી હતી અને જાહેરમાં ધુલાઈ કરી હતી અને જાહેરમાં સરભરા કરવામાં આવતા જે લોકો છે તે લોકો દ્વારા પણ ગુજરાત પોલીસ જિંદાબાદના નારાઓ લગાવવામાં આવ્યા હતા અને અત્યારે જે આ જાહેરમાં સરભરા કરતા વિડીયો જે વાયરલ સોશિયલ મીડિયા પર પણ થઈ રહ્યા છે અને પોલીસ દ્વારા અત્યારે તો આજે તમામ આરોપીઓ છે તેમને પોલીસ કસ્ટડીમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે અને અન્ય આરોપીઓ છે તેમની શોધખોળ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. દીપા, કિશોર, આ 6 આરોપીઓ સિવાય જે અન્ય આરોપીઓ છે, શું તેમની પણ શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે? તેમને પકડવા માટે પણ કામગીરી કરાઈ રહી છે? ચોક્કસથી દીપા, જે હત્યા કરવામાં આવી હતી તેમાં 24 લોકો સામે જે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી અને તેમાં મુખ્ય આરોપી સહિત 6 આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. અલગ અલગ પોલીસ દ્વારા પીઆઈ કક્ષાની એલસીબી અને એસઓજીની અલગ અલગ ટીમો 8 બનાવવામાં આવી છે. અલગ અલગ રાજ્યોમાં પણ મોકલવામાં આવી છે. અન્ય જે આરોપીઓ છે તેમની શોધખોળ કરવા માટે ટીમો જે છે અલગ અલગ સીસીટીવી ફૂટેજ તેમજ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અત્યારે ફરી પણ રહી છે અને ટૂંક જ સમયમાં અન્ય પકડાશે તેવું પોલીસનું કહેવું છે. દીપા, આભાર કિશોર, જાણકારી આપવા માટે. 6 આરોપીઓનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું. રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે પોલીસ તે લોકોને અહીં લાવી હતી અને એ દરમિયાન જે હાજર જનતા હતી તેમણે પોલીસ જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા છે. એક યુવકની નિર્મમ હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો, તેમાં 6 આરોપીઓ પકડાયા છે.